and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्म स्वभाव जो दृष्टि का विषय है, ऐसे आत्म स्वभाव को समयसार कहने में आता है। जब स्वभाव पर दृष्टि झुकती है, उसी समय आत्म स्वभाव में हूँपना स्थापित होने से जीव को अनंत गुण की आंशिक शुद्धता यानी सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार में गाथा 173 से 76 चलती है। उसका विषय है कि ज्ञानी को भी पूर्व बांधा हुआ कर्म सत्ता में है, फिर भी वो निराश्रव क्यों है। एक 173 से 76 का भावार्थ चलता है। पेज 276 पैराग्राफ दूसरा 5वीं लाइन पे हम आए हैं। 5वीं लाइन में
बीच में लिखा है, अगली लाइन का अनुसंधान ये है कि सम्यक दृष्टि यानी आत्म अनुभवी, जिसने आत्म स्वभाव प्रतीति में लिया, जिसने अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट की, जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर है, जिसका उपयोग ज्ञायक पर है, जिसने चारित्र गुण में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट किया है, जिसने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई का त्याग किया है, जिसका पुरुषार्थ स्वलक्षी है, पुरुषार्थ के कारण ज्ञायक में से आंशिक शुद्धता व्यक्त की है, उसको सम्यक दृष्टि कहा है। ऐसा सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में दर्शन मोह का तो नाश किया, दर्शन मोह का तो उदय है नहीं, अब उदय है चारित्र मोह का। तो सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो चारित्र मोह है। और सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन द्रव्य कर्म का उदय होना, वो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। ऐसे उदय में और उदय के कारण चारित्र में राग द्वेष जो उत्पन्न हुआ है, वो राग द्वेष में हूँपना का अभाव, ये राग द्वेष करने जैसा है उसका अभाव, राग की मिठास उसको लगती नहीं, राग जहर जैसा लगता है। जो राग के प्रति उदासीन है, जो राग को छोड़कर स्वभाव की ओर जिसका जोर है, उसको कहने में आता है कि ज्ञानी को चारित्र में जो राग द्वेष की उत्पत्ति है, उसमें स्वामित्व नहीं है, हूँपना नहीं है, करने जैसा नहीं लगता, उसका कर्तापना नहीं है। तो स्वामित्व भावे वो जुड़ता ही नहीं, वो यानी सम्यक दृष्टि। ये गाथा तो पहले से सम्यक दृष्टि की चलती है। क्योंकि शिष्य ने पूछा था कि सम्यक दृष्टि को सत्ता में कर्म है, और कर्म जो सत्ता में है उसमें से प्रति समय उदय भी होता है, फिर भी वो निराश्रव क्यों है? तो विषय ये चलता है सम्यक दृष्टि का, यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात नहीं। जिसने अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख अपने भाव में प्रकट कर लिया, जो बहिरात्मा में से अंतरात्मा हो गया, जिसने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाई का त्याग कर दिया,
जिसने स्व पर के बीच में भिन्न रूप श्रद्धान कर लिया उसको सम्यक दृष्टि कहा। जिसने स्वभाव विभाव के बीच में राग द्वेष विभाव है, ज्ञायक स्वभाव स्व है, तो स्व ज्ञायक स्वभाव ज्ञायक से भिन्न ऐसा चारित्र में उत्पन्न हुआ राग द्वेष, दोनों के बीच में भिन्नता का श्रद्धान जिसने कर लिया उसको स्वामित्व नहीं है। राग का कर्ता मैं हूं, ये भाव तो छूट गया है। अब आगे सिर्फ अस्थिरता रूप जुड़ता है। ज्ञानी निर्विकल्प दशा में से सविकल्प दशा में क्यों आए? तो कि इतना उग्र पुरुषार्थ नहीं चलता है। भावना तो है कि तद्भव मोक्ष को पालो, भावना तो है कि मैं निग्रंथ मुनि हो जाऊं और श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति कर लूं। इतनी आत्म स्वभाव में स्थिरता कर सके इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। इसलिए विकल्प आता है व्रत तप भक्ति का, इसलिए विकल्प आता है शास्त्र रचना का, इसलिए विकल्प आता है संसारी जीवों को उपदेश देने का। तो ये सब राग भाव है, लेकिन ये राग भाव मिथ्यात्व रहित अनंत अनुबंधी कसाई से रहित है। तो ऐसे राग भाव तो उत्पन्न होता है। चारित्र मोहनीय कर्मों के उदय में ज्ञानी भी जुड़ते हैं और अस्थिरता रूप जुड़ने से अस्थिरता में जुड़ना, पुरुषार्थ की हीनता के कारण जुड़ना, वो निश्चय दृष्टि में जुड़ना नहीं। जुड़ने का अभिप्राय नहीं है। ज्ञानी कर्म के उदय में जुड़ने की उसकी इच्छा नहीं है। अभिप्राय ऐसा नहीं है कि मैं कर्म के उदय में जुड़कर विकल्प में आऊं, लेकिन करे क्या? स्थिरता तो आत्म स्वभाव में करना है, लेकिन इतना उग्र पुरुषार्थ वीर्य गुण में स्वलक्ष्य इतना तीव्र पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए स्वभाव से च्युत होकर विकल्प में आते हैं। विकल्प में आते हैं तब अशुभ भाव से बचने के लिए अनुभूति में जो आया था उसका चिंतन करें। वो भी विकल्प है, वो भी राग है। आगमों का अभ्यास करें, वो भी राग भाव है।
कोई उपवास आदि का भाव करे, व्रत तप का पालन करने का भाव करे, उपदेश देने का भाव करे, लेकिन वो सब है तो राग। लेकिन ये राग, ये स्वभाव करने जैसा है, ऐसा ज्ञानी का अभिप्राय नहीं है। एक कर्म के जोर के कारण राग हो जाता है। तो कि ऐसा राग अस्थिरता का राग, लेकिन वो राग में ऐसा दम नहीं है कि जीव को अनंत संसार उत्पन्न कर सके। अनंत संसार उत्पन्न नहीं होता है वो राग से। इसलिए कहा कि निश्चय दृष्टि में जो तुझे बाहर से लगता है कि वो जुड़ गए, तो कि निश्चय दृष्टि में हम उसको जुड़ना नहीं कहते। कल दृष्टांत दिया था कि 1 करोड़ की लोन में 99 लाख और 96 भर दिया, 4000 लोन भरना बाकी है। तो बोलेगा क्या, मैंने लोन भर दिया। 1 करोड़ के सामने 4000 की कोई कीमत नहीं है। अनंत भव के सामने 1 से 15 भव उसकी कोई कीमत नहीं है। वो राग सम्यक दृष्टि का राग तो मिथ्यात्व सहित नहीं है, अनंतानुबंधी कसाय के सहित नहीं है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन का राग, उसमें ऐसा दम नहीं कि अनंत संसार उत्पन्न कर सके। इसलिए कहा कि हम निश्चय से कहते हैं कि ऐसा जुड़ना, अस्थिरता के राग में जुड़ना, उसको हम जुड़ना ही नहीं कहते, क्योंकि उसका फल अनंत संसार नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को राग द्वेष मोह का अभाव कहने में आया है। वो राग से अल्प संसार होगा। फिर से गुजराती में ભાવાર્થ ચાલે છે, પેજ 276 છે। મૂળ વિષય છે સમ્યક દ્રષ્ટિ નિરાશ્રવ કેમ છે। અહીંયા જે વાત લેવી છે એ માત્ર સમ્યક દ્રષ્ટિ માટે લેવી છે। સમ્યક દ્રષ્ટિ એટલે જેની દ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં જોડાણી અને જ્ઞાન ઉપયોગ પણ જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થઈને જ્ઞાયકના સ્વરૂપને જાણી લીધો અને ચારિત્ર ગુણમાં પણ
સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટ થયું અને પુરુષાર્થ પણ સ્વલક્ષી થયો. અને તે સમયે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થયું. ત્યારે આત્માના અનંત ગુણોની આંશિક શુદ્ધતા એક સાથે પ્રગટ પણ થઈ અને સમ્યક જ્ઞાને તેને જાણી પણ લીધી અને દ્રષ્ટિએ નિર્ણય કરી લીધો કે મારો જ્ઞાયક સિદ્ધ સમાન છે. આવી સ્થિતિ જેને પ્રાપ્ત થાય એને સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાયનો ઉદય હોતો નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિને પરદ્રવ્યમાં રાગ નથી, પરિગ્રહમાં રાગ નથી, દેહમાં રાગ નથી, પાંચ ઇન્દ્રિય અને મન એમાં રાગ નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ જાણે છે પરદ્રવ્ય મારા નથી, પરિગ્રહ મારો નથી, શરીર પાંચ ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય મન મારા નથી, માટે એને એમાં હું પણ રહ્યું નથી, માલિકી પણ રહ્યું નથી, એનો હું સ્વામી છું એમ નથી. ચક્રવર્તી રાજા 6 ખંડ પૂર્વ કર્મને કારણે સંયોગમાં મળ્યા. એ 6 ખંડનો હું માલિક છું, સ્વામી છું, એ ભાવ ચક્રવર્તીને નથી. આ 96,000 સ્ત્રી મારી છે એવું સ્વામિત્વ નથી. આ 10 પ્રકારના પરિગ્રહનો વૈભવ જેનું વર્ણન ન થઈ શકે એવો વૈભવ પૂર્વ કર્મના ઉદયમાં મળ્યો છે. પણ એમાં સ્વામિત્વ નથી, હું પણ નથી. પરિગ્રહ પ્રત્યે રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી અને સવિકલ દશામાં ઉત્પન્ન થતો રાગ એમાં પણ જ્ઞાનીને, ચક્રવર્તીને સ્વામિત્વ નથી. એવું સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ. એવા સમ્યક દર્શનને ધરનાર એ સમ્યક દ્રષ્ટિ. અહીંયા વિષય છે સમ્યક દ્રષ્ટિનો. તો પેજ નંબર 276 ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં 5મી લીટી એનું અનુસંધાન કરવા માટે 4થી લીટીના છેલ્લા શબ્દો. સમ્યક દ્રષ્ટિ ચારિત્ર મોહના ઉદયમાં સ્વામિત્વ ભાવે તો જોડાતા જ નથી. મિથ્યાત્વ હોય તો સ્વામિત્વ હોય, મિથ્યાત્વ હોય તો પરમાં હું પણ હોય, મિથ્યાત્વ હોય તો રાગમાં હું પણ હોય, મિથ્યાત્વ હોય તો 10 પ્રકારના પરિગ્રહ, શરીર, ઇન્દ્રિય, મન એમાં હું પણ હોય. પણ મિથ્યાત્વનો તો નાશ કર્યો છે. માટે એને પરમાં સ્વામિત્વ નથી,
માટે એમ કહ્યું કે ઉદયમાં સ્વામિત્વ ભાવે તો જોડાતા જ નથી. કર્મનો ઉદય ભલે તને ન દેખાય, પણ કર્મના ઉદયમાં ચક્રવર્તી રાજાને મળેલી સંપત્તિ એ તો પૂતગલના સ્થૂળ સ્કંદો 5 ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણી શકાય છે. તો કે કર્મનો ઉદય અને એનું ફળ એવી ચક્રવર્તીની બહારની સંપત્તિઓ અને કુટુંબીજન એ મારા છે, હું એનો માલિક છું, હું એનો સ્વામી છું, એવો ભાવ સમ્યક દૃષ્ટિને નથી. માટે એમ કહ્યું કે ચારિત્રમોના ઉદયમાં, ચારિત્રમોના ઉદયમાં કયો ઉદય છે? તો કે અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાન સંજ્વલન ના દ્રવ્ય કર્મ એનો ઉદય છે, પણ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધીનો ઉદય જ નથી. તો સ્વામિત્વ ભાવે જોડાતા નથી. જ્ઞાની રાગના કર્તા છે કે રાગના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે? તો કે જ્ઞાની માત્ર જાણે, પરને પર તરીકે જાણે. પૂર્વ કર્મના ઉદયમાં મળેલો વૈભવ 6 ખંડ હોય, 96,000 સ્ત્રી હોય, એ પણ પરદ્રવ્ય. 6 ખંડ પણ પરદ્રવ્ય. ધન સંપત્તિ હોય, સેના હોય, એ પરદ્રવ્ય. જ્ઞાની એને જાણે, પણ એનો હું કરતા છું. મારા બાહુબળને કારણે મળ્યું છે. 6 ખંડને મેં જીતા છે એવો ભાવ નથી. તો કે છે માત્ર સમ્યક દ્રષ્ટિ ચારિત્રમોના ઉદયમાં સ્વામિત્વ ભાવે તો જોડાતા નથી, માત્ર અસ્થિરતા રૂપે જોડાય છે. અસ્થિરતા કોની કહેવાય? કે અંદરમાં તો અભિપ્રાય છે સમ્યક દ્રષ્ટિને કે જ્ઞાયકને ગ્રહીને નિગ્રંથ મુનિ બનવું અને મુનિપણું ગ્રહણ કરીને શ્રેણી આરોહણ કરીને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરવું. અંદર અભિપ્રાય આ છે. પણ મુનિપણું ગ્રહણ થાય કે શ્રેણી આરોહણ કરાય કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય, એટલો હજી પુરુષાર્થ અંદરમાંથી ઉપડ્યો નથી. જ્ઞાની એ પણ જાણે છે કે પોતાનો વર્તમાન પુરુષાર્થ કેટલો છે. માટે જ્ઞાનીને આત્મસ્થિરતા થતી નથી. સ્થિરતા થતી નથી એટલે વિકલ્પમાં આવવું પડે છે. વિકલ્પમાં આવે તો અનુભૂતિમાં આત્મ સ્વભાવ જે અનુભવમાં લીધો, જાણ્યો, એનું સવિકલ દશામાં મનના સંગમાં ચિંતન કરે તો એ તો રાગ ભાવ છે. શાસ્ત્ર આગમોનો અભ્યાસ કરે તો કે એ રાગ ભાવ છે. અજ્ઞાનીઓ પ્રત્યે કરુણા આવે તો ઉપદેશ આપે એ પણ રાગ ભાવ છે. અને
અશુભથી બચવા માટે ઉપવાસ કે વ્રત તપ ધારણ કરે તો એ પણ શુભ ભાવ છે, રાગ છે. પણ એ રાગ મિથ્યાત્વ સહિત નથી, અનંતાનુબંધી કસાય સહિત નથી. માટે એ રાગ તાકાત વગરનો છે. એ રાગમાં અનંત સંસાર ફળ આપી શકે એવી શક્તિ નથી. અને જેનું ફળ અનંત સંસાર નથી તો એનું ફળ અલ્પ સંસાર છે. અલ્પ સંસારને અહીંયા સંસાર કેવો નથી. માટે કે છે કે અસ્થિરતા રૂપ જોડાણ તે નિશ્ચય દ્રષ્ટિમાં જોડાણ જ નથી. અલ્પ રાગથી સંસારની ઉત્પત્તિ કેટલી થાય? દર્શન મોહનો નાશ કર્યો હોય દર્શન મોહનો નાશ કર્યો હોય તો ચારિત્ર મોહ થી ઉત્પન્ન થતો રાગ એની શક્તિ કેટલી? All participants Okay. are muted and they can unmute themselves. એની શક્તિ માત્ર વધુમાં વધુ 15 ભાવ ઉત્પન્ન કરી શકે. તો પૂર્વે તો અનંત ભાવ કર્યા. અનંત ભાવની સામે 15 ભાવ. તો કે અનંત સામે 15ની કોઈ ગણતરી નથી. માટે અમે કહીએ છીએ કે જ્ઞાનીને રાગ નથી, જ્ઞાનીને કર્મના ઉદયમાં જોડાણ નથી, જ્ઞાની નિરાશ્રવ છે. જ્ઞાની તો વિચાર દશાએ મોક્ષને પામ્યા છે, ઈચ્છા દશાએ મોક્ષને પામ્યા છે, અમે એમ કહીએ છીએ. હવે આગળ કે છે इसलिए સમ્યક દ્રષ્ટિને રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ કહેવામાં આવ્યો છે. રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ કેમ કહ્યો? તો કે એનું ફળ, જ્ઞાનીના રાગ દ્વેષનું ફળ, મોહ તો નાશ પામી ગયો છે. જ્ઞાનીના રાગ દ્વેષનું ફળ અનંત સંસાર થઈ શકતું નથી. અલ્પ સંસારને અમે સંસાર ગણતા નથી. આપણા ગુરુદેવ ચોથે ભવે હવે મોક્ષ જશે. આપણા માતાજી ચોથે ભવે મોક્ષ જશે. કુંકુંદાચાર્ય દેવ સ્વર્ગમાંથી મનુષ્ય થશે, મોક્ષ જશે. કેટલો સંસાર અનંત ભવની સામે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર એક ભવ અવતારી સ્વર્ગમાંથી મનુષ્ય પણ લેશે, ઉગ્ર સાધના કરશે અને મોક્ષે જશે. 15 ભવે ભાગ્ય જ કોકને થાય છે. હવે આગળ કે છે જબ તક कर्म का स्वामीपना रख के कर्म के उदय में जीव परिणमता है. उसका अर्थ कर्म के उदय में जुड़कर जीव परिणमता है.
तब तक जीव कर्म का करता है, तब तक जीव राग का करता है। क्या कहा? फिर से, जब तक कर्म का स्वामीपना रख के राग में स्वामीपना, परद्रव्यों में स्वामीपना, राग का कर्ता मैं हूँ, वो भाव, ये भाव तो अज्ञानी को होता है। कर्म का स्वामीपना कब होता है? तो कि मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। तो जो कर्म का स्वामीपना रख के कर्म के उदय में जुड़ गया और जुड़ को जो परिणमन हुआ, तब तक जीव कर्म का करता है। ये बात तो किसके लिए है? मिथ्या दृष्टि के लिए। ज्ञानी कैसा है? तो कि उसमें कर्म का स्वामीपना नहीं है, राग का वो करता नहीं है, राग करने जैसा उसको लगता नहीं है। राग तो प्रति समय वो छोड़ते जाते हैं, प्रति समय मोक्ष से नजदीक जाते हैं, तो कसाई तो कम करते जाते हैं। जो कसाई का नाश करते हो, उसको कसाई के प्रति राग होता है कि नहीं होता है? तो क्या नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि कर्म का स्वामी क्यों नहीं है, राग का स्वामी क्यों नहीं है? तो कि मिथ्यात्व का नाश हो गया, विभाव में हूँपना छूट गया, स्वभाव में हूँपना हो गया। अज्ञानी को है स्वामीपना। आगे उदय का ज्ञाता दृष्टा होकर कर्म का उदय को जानते हैं। ज्ञानी निर्विकल्प दशा में भी अस्थिरता का जितना राग उत्पन्न होता है उसको जानते हैं, और जितना अस्थिरता का राग उत्पन्न हुआ, इतना दुख का वेदन हुआ, उसको भी ज्ञानी जानते हैं। और ज्ञानी उसको जानकर उग्र पुरुषार्थ करके वो कसायों को, वो राग को नाश करना शुरू कर देते हैं। ज्ञानी कैसा है? तो कि कर्म के उदय के ज्ञाता दृष्टा। कर्म के उदय में चक्रवर्ती राजा को वैभव मिला, 6 खंड मिला, 6 खंड को जानते हैं। शरीर का बाहुबल इतना है चक्रवर्ती का कि 6 खंड के कोई राजा उसके सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं।
ऐसा शरीर का बाहुबल उसको भी ज्ञानी जानते हैं। जिसकी धन संपत्ति शब्द के माध्यम से वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा चक्रवर्ती जो पूर्व कर्म के उदय में संपत्ति आई है इतना जानता है, उसका मालिक मैं हूँ ऐसा नहीं भाव है। तो कि ज्ञाता दृष्टा होकर जानते हैं, देखते हैं, लेकिन राग नहीं करते। जैसे आईना है, मिरर है, उसमें परद्रव्य प्रतिबिंबित होवे, चाहे वो सोना हो कि मिट्टी हो। मिरर सोना के प्रति भी राग नहीं करेगा और मिट्टी के प्रति द्वेष नहीं करेगा। दोनों को प्रतिबिंबित करेंगे। दो में से किसी के साथ राग द्वेष नहीं करेंगे। ज्ञानी परद्रव्य को जानेगा। कर्म का उदय भी परद्रव्य है, उसको जानेगा, लेकिन उसमें भी राग द्वेष नहीं करेगा। तो ज्ञाता दृष्टा होकर पर के निमित्त से यानी द्रव्य कर्म के निमित्त से सिर्फ अस्थिरता रूप परिणमेगा। ज्ञानी को राग द्वेष होगा, लेकिन कौन सा राग द्वेष होगा? तो क्या अनंतानुबंधी का नहीं होगा, अप्रत्याख्यान का राग द्वेष होगा। जो ज्ञानी को राग हुआ वो मिथ्यात्व के साथ नहीं होगा, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई से रहित होगा। तो कि वो राग का फल तो अल्प संसार है, और वो बात तो हमने पहले बता दी कि अल्प संसार को हम संसार नहीं कहते। इसलिए ज्ञानी निराश्रव है। क्या कहा? पर के निमित्त से सिर्फ अस्थिता रूप परिणमे, तब करता नहीं। कौन करता नहीं है? सम्यक दृष्टि। किसका करता नहीं है? राग का करता नहीं है। राग का करता नहीं है तो राग के निमित्त से बंधे हुए कर्म उसका भी करता नहीं है। निश्चय भी करता नहीं, व्यवहार से भी करता नहीं। ज्ञाता ही है, सिर्फ जानते हैं। फिर से गुजराती में, માટે સમ્યક દૃષ્ટિને રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ કહેવામાં આવ્યો છે। જ્યાં સુધી કર્મનું સ્વામીપણું રાખીને, જ્યાં સુધી કર્મનું સ્વામીપણું કોને છે? જ્ઞાનીને કે અજ્ઞાનીને? તો કે અજ્ઞાનીને। सम्यक दृष्टिने છે કે મિથ્યા દૃષ્ટિને? તો કે મિથ્યા દૃષ્ટિને। તો મિથ્યા દૃષ્ટિને કર્મનું સ્વામીપણું રાખીને કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને જીવ પરિણમે છે ત્યાં સુધી એટલે કે સમ્યક દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી જીવ કર્મનો કરતા છે। કર્મનો કરતા છે એટલે રાગનો કરતા છે।
કર્મનો કરતા છે એટલે ભાવ કર્મનો કરતા છે. એ ભાવ કર્મનું ફળ કેવું છે? તો કે મિથ્યાત્વની ભૂમિકામાં કર્મ સાથે જોડાય અને ભાવ કર્મ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે, એનું ફળ તો અનંત સંસાર છે. હવે કે છે ઉદયનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈને, ઉદયના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કોણ હશે? મિથ્યા દ્રષ્ટિ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ? તો કે સમ્યક દ્રષ્ટિ. સમ્યક દ્રષ્ટિ એટલે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાઈનો નાશ કર્યો છે. એ જીવ કેવો છે? ઉદયને જાણે છે, માત્ર જાણે છે. ચક્રવર્તી રાજા સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય છે. એ સમ્યક દ્રષ્ટિ રાજાને પૂર્વ કર્મના ઉદયમાં 6 ખંડ ઉપર એનું સામ્રાજ્ય રહે છે. તેમ છતાં ચક્રવર્તી રાજા સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવાથી આ 6 ખંડ મારા છે એવું સ્વામિત્વ નથી. આ 96,000 સ્ત્રી મારી છે એવું સ્વામી પણ નથી. આ 96,000 સ્ત્રી મારી છે એવું સ્વામિત્વ પણ નથી. 6 ખંડના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, શબ્દ દ્વારા વર્ણવી ન શકાય એવી સંપત્તિના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, 96,000 સ્ત્રીના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. કોઈ પ્રત્યે અનંત સંસારનું કારણ થાય એવો રાગ એને ઉત્પન્ન થતો નથી. જેમ મ્યાનથી તલવાર જુદી રહે એમ જ્ઞાની ચક્રવર્તી રાજાનો આત્મા 6 ખંડથી ભિન્ન, ધન સંપત્તિથી ભિન્ન, છન્નું હજાર સ્ત્રીથી ભિન્ન. ચક્રવર્તીનું બાહુબળ એવું છે કે જેની સામે કોઈ રાજા લડવા તૈયાર ન થાય. એવું શરીરનું બળ, એનાથી ચક્રવર્તીનો રાજા ભિન્ન. બાહુબળને જાણે પણ એમાં હું પણ નથી. 6 ખંડને જાણે પણ એમાં હું પણ નથી. ધન સંપત્તિ પૂર્વકર્મના યોગે આવી છે, એને જાણે પણ હું પણ નથી. સંયોગ રૂપે 96,000 સ્ત્રી આવી છે પણ એમાં હું પણ નથી. આ બધા પ્રત્યે એને રાગ નથી. એ રાગનો કરતા હું છું એવું પણ જ્ઞાનીને નથી. આ રાગનો હું સ્વામી છું એવું પણ જ્ઞાનીને નથી. તો કે જે કર્મનું સ્વામીપણું રાખીને કર્મના ઉદયમાં જીવ પરિણમે છે
ત્યાં સુધી જીવ કર્મનો કરતા છે. કર્મનો કરતા ક્યાં સુધી? સ્વામી પણ સ્વીકારે એટલે મિથ્યાત્વને ઉત્પન્ન કરે તો. હવે કે છે ઉદયનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈને. કર્મનો ઉદય ભલે સૂક્ષ્મ હોય, ભલે નજરે ન દેખાય, પણ કર્મના ઉદયનું ફળ 12માં 10 પ્રકારનો પરિગ્રહ મળવો, શરીર મળવું, 5 ઇન્દ્રિય મળવી, દ્રવ્ય મન મળવું, તો કે જ્ઞાની માટે કર્મનો ઉદય કે એના ફળ એને જ્ઞાની જાણે છે, પણ એના સ્વામી થતા નથી. આ મારું છે, મારું છે. 5, 25, 50 તોલા સોનું લગ્નમાં લાવ્યા હોય તો જીવે ત્યાં સુધી આ મારા પિયરથી આવ્યું છે, આ તો મારું છે, આ તો જુદું છે. આ ઘર તો મેં વસાવ્યું છે, ડગલે ને પગલે આ મેં કર્યું, હું ન હોત તો ન થાત, કોઈથી આ ન જ થઈ શકે. ગાંડો થયો છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ. અહીંયા કે છે ઉદયનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈને પરના નિમિત્તથી માત્ર, પરનું નિમિત્ત એટલે નિયમભૂત નિમિત્ત તો કર્મનો ઉદય છે, તો કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી માત્ર અસ્થિરતા રૂપે પરિણમે. જ્ઞાનીને પણ રાગ થાય, પણ કયો રાગ થાય? જ્ઞાની કયો રાગ કરે? અલ્પ સંસાર થાય તેવો કે અનંત સંસાર થાય તેવો? તો કે એને અલ્પ સંસાર થાય, કારણ કે એમાં માલિકી પણ નથી, સ્વામિત્વ પણ નથી, એનું કર્તા પણ નથી, એમાં હું પણ નથી. તો કે માત્ર અસ્થિરતા રૂપે પરિણમે. અસ્થિરતા કોને કહેવાય? તો કે પુરુષાર્થની નબળાઈ છે. હજી ચોથા ગુણસ્થાને જ્ઞાનીના અભિપ્રાયમાં તો એમ છે કે હું પુરુષાર્થ કરી, મુનિપણું લઈ, શ્રેણી આરોહણ કરી પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરું. જ્યારે સોનગઢમાં પ્રથમ સ્વાધ્યાય મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું ત્યાર પહેલાં ટ્રસ્ટના પ્રમુખ રામજીભાઈ અને આખો મુમુક્ષુ સમાજ ગુરુદેવને વિનંતી કરવા ગયો કે હવે સ્ટાર ઓફ ઇન્ડિયામાંથી સ્વાધ્યાય મંદિરમાં પધારો. તો ગુરુદેવ બોલ્યા, અમને કાંઈ બંધન નથી કે સ્વાધ્યાય મંદિર કર્યું એટલે અમે રોકાઈ જઈએ. પુરુષાર્થ ઉપડે તો આ બધું છોડીને વન જંગલમાં ચાલ્યા જઈએ, મુનિ થઈ જઈએ. ભાવના કઈ છે સમ્યક દ્રષ્ટિને? ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિગ્રંથ જો.
કે ભાવના એ છે, પણ ભાવના જેટલો પુરુષાર્થ નથી ચાલતો. એ પુરુષાર્થની નબળાઈ છે, અને નબળાઈને કારણે રાગ ઉત્પન્ન થયો. ઈચ્છા નથી રાગ કરવાની. રાગનો હું કરતા છું એ ભાવ નથી, છતાં રાગની ઉત્પત્તિ થઈ. પુરુષાર્થના અભાવે તેને અસ્થિરતાનો રાગ કહે છે. અસ્થિરતા રૂપે પરિણમવું, પછી એ પરિણમન રાગનું હોય કે દ્વેષનું હોય, કે ક્રોધ માન માયા લોભનું હોય, તો કે અસ્થિરતા રૂપે પરિણમે ત્યારે કરતા નથી. એક બાજુ પરિણામ ઉત્પન્ન પણ થાય છે, છતાં કરતા નથી. તો કે આ છતાં કરતા નથી. કરતા નથી તો કે રાગ ઉત્પન્ન થયો એને જાણે છે. જાણે છે શેના માટે? ટાળવા માટે, રાખવા માટે નહીં. આ અપેક્ષા એ સમ્યક દ્રષ્ટિ થયા પછી ચારિત્ર મોહના ઉદયરૂપ પરિણમવા છતાં તેને જ્ઞાની અને અબંધક કહેવામાં આવ્યા છે. એક વખત સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું, એ જીવ જ્ઞાની છે અને હવે રાગનો કરતા નથી અને નવા કર્મને બાંધતો નથી. એટલે કે એવો રાગ કરતો નથી કે અનંત સંસાર થાય, એવા કર્મ બાંધતા નથી કે જેનું ફળ અનંત સંસાર મળે. એ અપેક્ષા એ અબંધક છે, બંધ રહિત છે, અલ્પ બંધ કરે છે, માટે અબંધક કહ્યો. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વનો ઉદય છે અને તેમાં જોડાઈને જીવ રાગ દ્વેષ મોહ ભાવે પરિણમે, ત્યાં સુધી તેને અજ્ઞાની અને બંધક કહેવામાં આવે છે. બંધક ક્યાં સુધી? તો કે મિથ્યાત્વ છે ત્યાં સુધી, અનંતાનુબંધી કસાય છે ત્યાં સુધી. મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાય રહેશે પણ સાથે, જાશે પણ સાથે. જેવું મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી ગયું, ત્યારે જ્ઞાની પણ થયો અને હવે કર્મનો બાંધનાર રહ્યો નહીં. આગળ કે છે, જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો વિશેષ જાણવો. વિશેષ જાણવો એટલે ભેદ જાણવો. જ્ઞાની કોને કહેવા, અજ્ઞાની કોને કહેવા, એનો ભેદ જાણવો. પછી બીજું જોડકું કહે છે કે અબંધનો વિશેષ જાણવો. બંધ કોને કહેવાય, અબંધ કોને કહેવાય? તો કે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાય છે ત્યાં સુધી બંધ છે. મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાયનો નાશ થયો છે ત્યારે અબંધ છે. વળી શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લીન રહેવાના અભ્યાસ દ્વારા, હવે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લીન થવાનો તો એને અભ્યાસ થઈ ગયો છે સમ્યક દૃષ્ટિને. આગળ જતાં એનું ફળ શું આવશે? તો કે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટવાથી, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટશે ત્યારે તો કોઈ કર્મ સત્તામાં જ નથી. બધા ઘાતી કર્મો નાશ પામી ગયા અને સિદ્ધ પદ આવ્યું તો અઘાતી પણ નાશ પામી ગયા. પ્રગટવાથી જ્યારે જીવ સાક્ષાત સંપૂર્ણ જ્ઞાની થયો, એટલે કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યારે તો તે સર્વથા નિરાશ્રવ થઈ જાય છે. પછી તો કોઈ પ્રકારના કર્મ સત્તામાં પણ નથી, ઉદયમાં પણ નથી અને નવા બંધાતા પણ નથી, એમ પહેલાં કહેવાય ગયું છે. એવો સમય થયો છે.
નેક્સ્ટ શ્લોક આવતા વખતે ચાલશે. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવનું ભાવિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત રસમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીરવાણી માતનો જય હો. જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.